आमर श्रीक्षेत्र हूँ मर्त्य वैकुंठ। मर्त्य वैकुंठ रूपे श्रीक्षेत्र श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र प्रसिद्ध। शास्त्र लिखाई साक्षात वैकुंठ स्वरूपम तत् क्षेत्रम श्री पुरुषोत्तम। मर्त्य वैकुंठ रे 9टी वैकुंठ रही अन्यतम हूँ कोइली वैकुंठ। प्रथम हूँ नीलाद्रि वैकुंठ। नीलाद्रि वैकुंठ जहाँ रत्नवेदी की बुझाए। पूर्व वैकुंठ हूँ आमर जो स्थान पतितपावन अछंती रत्नवेदी से हूँ नीलाद्रि वैकुंठ जो नीलाद्रि सिंहासन उपर विजय करछंती सेटा हूँ रत्नवेदी। रत्न नीलाद्रि मंडप बोली बोली कहुए तेणु सेटा हूँ नीलाद्रि मंडप। पंचम हूँ पूर्व वैकुंठ। पूर्व वैकुंठ हूँ पतितपावन। पश्चिम वैकुंठ जो देवी लक्ष्मी विराजमान करछंती। ब्रह्म वैकुंठ ब्रह्म जो ब्रह्मासन आमर मुक्ति मंडप। तापर अच्छे अनंत वैकुंठ दक्षिण दिगरे अनंत साइड अच्छी दक्षिण वैकुंठ कहुए। लीला वैकुंठ जो थारे भगवान लीला अनुष्ठित हुए जगमन हुए माजणा मंडप हुए। तेणु यहीटा हूँ महाप्रभुंकर मर्त्य वैकुंठ भितर यहीटा हूँ लीला वैकुंठ। तापर पाताल वैकुंठ जो पातालेश्वर अच्छा उत्तर दिगरे से पाताल वैकुंठ। आमर अमर वैकुंठ स्वर्गद्वार को कहुई शास्त्र अमर वैकुंठ बोली कहुई। तापर हूँ नवम हूँ कोइली वैकुंठ। कोइली वैकुंठ हूँ भगवान जगन्नाथंकर आविर्भाव और तिरोभावर स्थल। नवकलवर से गठन कराए एवं नवकलवर पर पुरातन विग्रह को पाताली करा जाए। तेणु ताकू आम आविर्भाव एवं तिरोभावर स्थल बोली कहुँ। कोइली वैकुंठ नामकरण विषय केते कहती जे यही स्थान राधा को श्री राधा को श्रीकृष्ण कोइल रूप देखा देते। तेणु यहाँ हूँ कोइली वैकुंठ। कोविल वैकुंठ दक्षिण भारत में तमिल भाषा रे कोविल शब्दर अर्थ हूँ मंदिर। तेणु मंदिर यहाँ हूँ वैकुंठ मंदिर पुण्यक्षेत्र। तेणु कोविल वैकुंठ अपभ्रंश हो कोइली वैकुंठ एवं यही कोइली वैकुंठ रे वैकुंठेश्वर वैकुंठनाथ विजय करछंती। खाली वैकुंठनाथ वैकुंठेश्वर शिव जे विराजमान करता नुहे एठी वैकुंठ नारायण मध्य कोइली वैकुंठ रे अछंती। तेणु शिवंकर एवं नारायणंकर हर एवं हरिंकर समन्वय पीठ हूँ कोइली वैकुंठ। एवं कोइली वैकुंठ भितर आम द्वितल प्रसाद। द्वितल प्रसादर उपरी भागरे बेढ़ारे अछंती लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण सेठी यही समस्त कोइली वैकुंठ को हेफाजत करती सबू रक्षणाबेक्षण करती सुआर एवं महासुआर नियोग। तेणु सुआर और महासुआर नियोगर कर्तृत्व यह रही। इठी आटिका दान यात्री माने जो आसती तीर्थयात्री माने से माने इठी आटिका भोग करती। जगन्नाथ अन्नदान आटिका भोग यही आदाय हुए। एवं यही कोइली वैकुंठ को अपड़ा भूल बोली कहुई कहीं ना एठारे विग्रह को पाताली करा जाए पोड़ा जाए नहीं। तेणु यहाँ हूँ अपड़ा भूई। यहाँ हूँ महाप्रभुंकर श्मशान पीठ। एठी महासमाधि रही समाधि पीठ। यही समाधि स्थल यही कोइली वैकुंठ रक्षक होती तपस्वी हनुमान जहाँ को अन्य अर्थरे कहुए चारिचक्र हनुमान अष्टभुज हनुमान। से उत्तर द्वारे कोइली वैकुंठ बाहर से विराजमान करछंती। चारिचक्र हनुमान तपस्वी हनुमान से होती यही कोइली वैकुंठर रक्षक। मोट 1 एकर 29
ଡିସିମିଲ୍ ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ଏହି କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଏବଂ ସମତଳ ଭୂମିଠାରୁ 4 ଫୁଟ ନିମ୍ନରେ ରହିଛି ସମାଧିସ୍ଥଳ। ଏହି ସମାଧିସ୍ଥଳରେ 3ଟି ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନିତ ହେଉଛି, ସେଠି ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ପକାଯାଏ। ତାହା ହେଉଛି ସେଇଠି ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ପାତାଳି କରାଯାଏ। ଏଇଠି କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଏଇଠି ରହିଛି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବଗିଚା, ବହୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗି ହେଉଥିବା ଅନେକ ଫୁଲ ତୁଳସୀ ଏଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଫୁଲ ତୁଳସୀ ଦୟଣାର ଉତ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥଳ ହିସାବରେ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏଠି ଫୁଲ ବଗିଚା ରହିଛି, କୂପ ରହିଛି, ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥା ଘର ରହିଛି ଏବଂ ଦାରୁ ଘର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ନବକଳେବରରେ ଏଠିକି ଦାରୁ ଆସେ, ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଆମର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ମାର୍ଗ, ଯେଉଁଟାକୁ ଦେବଯାନ ମାର୍ଗ କୁହାଯାଏ, ସେ ଦେବଯାନ ମାର୍ଗରେ ଶଗଡ଼ିରେ ଦାରୁ ଆସି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚେ। ନବକଳେବର ସମୟରେ ଆମର କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। କାହିଁକି ଏଇଠି ବନଯାଗ, ଅନ୍ତଃ ବନଯାଗ ଲୀଳା ଏଇଠି ହୁଏ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କାମ କରନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ନବକଳେବର ହୁଏ, ଇଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ 45 ଦିନର ଯେଉଁ ମହାଅଣସର ହୁଏ, ସେଇଥିରେ ଏଇଠି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି, ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ। ଏଠି ଜନ୍ମକୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଶ୍ମଶାନ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଅନେକ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର କୌଣସି ଭୋଗ ମାରା ହେଇଯାଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀତି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଭିତରେ କୌଣସି ସମୟରେ ଭୋଗ ମାରା ହେଲେ ଏଇ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପୋତାଯାଏ। କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପୋତି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ, ଯେଉଁଟାକି ନବକଳେବର ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଏଠାରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଏ ଅବସରରେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଅଛି, ଜାତ ସେହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବಂ ଜନ୍ମ ମୃତଶ୍ଚ ତସ୍ମାତ୍ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟର୍ଥେ ନ ତୁମ୍ ଶୋଚିତ ବରସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ବି ମରଇ। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆଦର୍ଶରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୁହେ, କେବଳ କଳେବର ତାଙ୍କ ଦାରୁ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, ସେଇ ଘଟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେ ଗୀତାରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି, ବାସାଂସି ଜିନ୍ନାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗୁହ୍ନାତି ନରୋପରାଣୀ ତଥା ଶରୀରାଣୀ ବିହାୟ ଜିନ୍ଦାନ ନନ୍ୟାନି ସଂଜାତି ନବାନି ଦେହି। ଯେମିତି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମର ଆତ୍ମା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ, ସେମିତି ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପୁରାତନ ଦାରୁ କଳେବରକୁ ଧାରଣ କରି ନୂତନ କଳେବର ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠାରେ ଏଇ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଦାରୁ ଗୃହ ଅଛି, ଦାରୁ ଆସିଲେ ଏଇଠାରେ ରହେ ଏବଂ ଆମର ନବକଳେବର ପରେ ଯାହା ଦାରୁ ଗୁଡ଼ିକ ବଳିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ସଂରକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଦାରୁ ଗୃହ ଅଛି। ଅକସ୍ମାତ୍ କୌଣସି ବିଗ୍ରହଙ୍କର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ବିକଳ ହେଲେ ଏଇ ଦାରୁ ଗୃହରୁ ନେଇ ଦଇତାମାନେ ପୁଣି ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନବକଳେବର ଉପଲକ୍ଷେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ସେଥିରେ ଅନେକ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଣ୍ଡପ ଏବଂ କାରୁଶାଳା ଯେଉଁଠି କରାଯାଏ, ନୃସିଂହ ମଣ୍ଡପ, ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ଦାରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ପତି ମହାପାତ୍ର ଏଇ ଦାରୁଙ୍କୁ ସେ ପଡ଼ା ଭୋଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନ ହୁଏ,
ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ନବକଳେବର ସମୟରେ ଦାରୁକୁ ଏଠାରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିଅନ୍ତି। ପୁରାତନ ବିଗ୍ରହକୁ ପାତାଳି କରିବା ପାଇଁ ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତ ଇଏ କୋଠ ସୁଆସିଆ ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଦିତ ହୁଏ। ସେ ଯେଉଁ ଗର୍ତ୍ତ ହୁଏ ଛୋଟ ଗର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ, 25 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଏବଂ 15 ଫୁଟ ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତ ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସେଇ ଗର୍ତ୍ତରେ କେବଳ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ନୁହେଁ, ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସହିତ ସାରଥୀ, ଅଶ୍ୱ, ରଥର ଅଶ୍ୱ, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଜ, ତକିଆ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିରାଟ ଗାତ୍ରରେ ସବୁ ପାତାଳି କରାଯାଏ, ପୋତି ଦିଆଯାଏ। ଏବଂ ଏହି କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ମହାଶ୍ମଶାନ କୁହାଯାଏ। ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରହିଛି ଶିଆଳି ଲତା, ସାହାଡ଼ା ଗଛ ଏବଂ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ମଶାନ ଚଣ୍ଡୀ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ରାତ୍ରିରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। ଦିନରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇ ବୁଲନ୍ତି ଏବଂ ତାର କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠର ଯେଉଁ ଫୁଲ ବଗିଚା ଆଦି ସ୍ଥାନ ସେମାନେ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଦାରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପାତାଳି ସ୍ଥାନ ତାହା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ସବୁବେଳେ ଫୁଲରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯାଏ, ଫୁଲ ପକାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ସେ 3ଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ମୋଟ ଉପରେ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଆମର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠର ନବମ ଅଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ।